हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल ते अज की जिहड़ी वीडियो हैगी है ये मैं बना रहा हैगा इस वास्ते कि मैं तुहाडी हेल्प जिहड़ी हैगी है किस टाइप नाल कर सकदा जो मैनूं लगदा है ना। तो मैं सारे का सारा इत्थे जिक्र करूँगा तो जे किसी नूं उस टाइप की हेल्प भी चाहिए होवे तो मैं वो इस टाइप की हेल्प जिहड़ी हैगी है वो भी करन नूं तैयार हाँ। तो चलो आपां वीडियो शुरू कर लैंदे आं। तो इस वीडियो के जी कोई इतने नाल स्क्रीन पर फुटेज कोई चलूगी तो वो वैसे मैं एक कि स्क्रीन खाली ना रहे ना, इस करके मैं ये चलाता रहूँगा नाल। तो ये इदा है कि देखो जेड़े तो पैरामीटर सीगे है ना, भी जेड़े पैरामीटर है जिमें आप कह सकते हैं स्टॉक पी तो ਜਾਂ EPS ਜਾਂ ਡੈਟ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ जिन्ने भी है ਜਾਂ इंडीकेटर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ कि डिफाइन हो किमें होंगे है उन्होंने मतलब की है वो तो उही रहू वो आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो एज इट इज़ मैं तुम्हें दसन की कोशिश की है। लैंगुएज चलो मैं अपनी देसी वरत ली तो जां आप कह सकते भी मैं एग्जाम्पल्स जिहड़ियां हैगियां ने अपनी आम लाइफ के विचों वो चक के नाल कोरिलेट करते हैं तो जो अपने जिहड़े कंसैप्ट है ना ईजीली क्लीयर हो जाए है ना। तो इस तरह मैं ये किया तो ये अपने तुसीं देख सकते हो कि सारे के सारे पैरामीटर के इंडीकेटर जोड़े है वो काफ़ी हद तक अपने कवर करते तो अपने जोड़े टैक्नीकल्स वाले है वो कुछ रह गए है दो चार तो वो भी आप आने वाली वीडियो के कर देवांगे। पर जिन्ना मैं कंटेंट देता अगर इन्होंने सारिया वीडियोज़ नूं कोई एक फ्रैश बंदा जोड़ा है जिन्हें मार्केट का M भी नहीं पता है या आप कह सकते स्टॉक मार्केट का S भी नहीं पता है तो अगर वो सही तरीके जिमें मैं समझाया है इन्हों समझ के सिर्फ पेपर के उत्ते ट्रेडिंग करने की कोशिश करे कि मार्केट में देख के कि हाँ मैं इस प्राइस से स्टॉक लै लिया लिख लवे उन्होंने तो अगर उन्हें स्टॉप लॉस लाना नीचे स्टॉप लॉस लगा लवे भी इन्ने तो मेरा स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉक नीचे आया तो वो अगर वह प्राइस नीचे आता उन्होंने घट दे हो भी हाँ मेरा इन्ना लॉस हो गया उन्होंने लिखी जाए मेरा इन्ना लॉस हो गया जिन्ने टारगेट उन्होंने मिलते हैं तो उन्होंने लिखी जाए कि हाँ इन्ने मैनू टारगेट मिले सो दैट वो उन्होंने पता लग सके भी किन्नी एक पानी के विच मैं हैगा है ना। क्योंकि जो सानू साडी स्ट्रेंथ के बारे पता होगा तो फिर असी मार्केट के उही हिसाब के नाल अपना जिहड़ा हैगा ट्रेड जां कोई इन्वेस्टमेंट जिहड़ी हैगी वो करांगे है ना। तो इस तरह इन्हूं देख के चलो। तो बाकी जिहड़ी गल हैगी देखो कि मैं कदे भी ना जिंदगी के विच खुद वैसे लकीर दा फकीर होकर चलिया तो ना मैं मार्केट के लकीर का फकीर होकर चल रहा कि जेडे कुछ बंदे जिन्हें देखो ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने रूल्स जोड़े है बहुत स्ट्रिक्ट रखने पैणगे अपने है ना। तो उन्होंने रूल्स वो अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम होराइजन जोड़ा है बहुत घट है। कुछ वीर अपने ग्रुप के भी है जोड़े कहते असं 5 मिनट की मार्केट की मूवमेंट में देख के ट्रेड लै लें। तो हम इन्ना ज़्यादा मैं कोई भी स्टॉक जो आएगा वो एंट्री लैन वेले इन्ना ज़्यादा मैं वो रिसर्च कर लेना कि 99% मैं यकीन हो जाता है कि ये कंपनी जी है ये स्टॉक जोड़ा है ये टाइम तो जरूर लै सकता पर मेरा टारगेट मैनू दे के जाऊगा जो मेरा टारगेट कोई मैं डिसाइड कर लेना कि इत्थे तक मेरा टारगेट होना चाहिए। टाइम फ्रेम मैं कदे भी नहीं सोचा कि मैनू 1 महीने के मिल जूगा या मैनू 10 दिनों मिल जू वो मैनू कदों भी मिल सकता है ठीक है। तो वो हिसाब के जिन्ना टाइम ज़्यादा लग जू तो मेरा टारगेट जोड़ा है होर उपर हो जू। तो मैं ये अपनी एक अलग तो हाईब्रिड स्ट्रैटजी बनाई है। तो ना मैं ये करता कि मैं कोई स्टॉक लैके बैठ गया तो मुड़ के मैं कदे उन्होंने सैल ही ना करा क्योंकि टाइम टू टाइम देखो आउटबुक मैं नहीं करूँगा तो वह कोई फायदा नहीं लगे मैनू है ना। तो ये हाईब्रिड एक स्ट्रैटजी मैं खुद अपने वास्ते बनाई हैगी है। तो ये उत्ते ही मैं सारे का सारा जोड़ा दारोमदार है वो रखूँगा अगे आने वाले टाइम के भी। तो क्योंकि आने वाले टाइम के देखो मैं थोड़ी हेल्प किमें कर सकदा हेल्प मैं थोड़ी इस तरह कर सकदा जोड़े बंदे दूर दराडे बैठे ने तो जिमें मान लो उन्होंने कोई कंपनी जी है सिलेक्ट कर ली जिमें मैं दसिया भी किमें सिलेक्ट करते आप तो कोई स्टॉक उन्होंने इदा का मिले कि सारे फंडामेंटल तो ओके ने पर स्टॉक जोड़ा है नहीं चल रहा तो मैं दसिया कि डेटा के डीप डाइव करना इसने उतों सानू कोई रीजन मिल जू। अगर उतों भी सानू कोई रीजन नहीं मिलता तो मैं होर रीजन दसे ने तुहानूं भी उहदे विच कोई हो सकता है कि इन्ना ज़्यादा पहले ही रनअप दे चुका हो स्टॉक के अपना वो टाइम लै रहा हो जां स्टॉक की PE जी है इन्नी हाई हो गई हो कि पहला वो जो डेटा सीगा उन्होंने जस्टिफाई कर रहा सी तो हुण मार्केट में लग रहा है कि वो ना ग्रोथ जी है स्टॉक के फिलहाल अजे नहीं हैगी तां करके उन्होंने रोक के रखा पिया हो। तो जां कोई जी बिग प्लेयर्स है उन्होंने भी गेम हो सकती है कि वो सस्ते रेटां के उत्ते वो माल खरीदना चाहते हो तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कुछ के दसे ने मैं तो ये आप देखने ने भी की रीजन है स्टॉक क्यों नहीं तुर रहा कन्विक्शन सानू पूरी होनी चाहिए है साडी रिसर्च पूरी होनी चाहिए है। तो मैं नहीं मानता कि आपां कोई किते लॉस चलना पऊगा। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुसीं लॉस जोड़ा है स्टॉप लॉस जोड़ा है तुसीं ना लाओ। मैं कहना कि नवे बंदे नूं स्टॉप लॉस होना जरूरी है। जदों तुसीं मार्केट नूं इन्ना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया इन्ना ज़्यादा तुहानूं यकीन हो गया तो फिर तुसीं स्टॉप लॉस ना लाउण दी जिहड़ी हैगी अपनी
ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਊ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਲਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਚੁਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 1-ਅੱਧਾ% ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 5% ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ 1% ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਕਸ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਏ, 20-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਊਟਸ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਟਾਕਸ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਚਰਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ 10-20 ਆਪਣਾ 50% ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਟਾ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੱਸੂਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 10,000 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਸਟਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਟਾਕ ਵਾਕਈ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੀਪ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਮਨੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਜੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 8-10 ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ 2-4 ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀਰੇ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2 ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਣਗੇ ਉਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।